सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। डिंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु। नानक दी करहत ज्ञान ध्यान, किस कर्म न जाना सार न जाना तेरी। सबती वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी नींह बाजी, गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु दा खास रूप सत्संगियो। आप सर्वत सिख संगत दा बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है जी। जी आया नूं आख्या जाता है, जो आप जी ने सतगुरां दी रहमत सदका, सतगुरां दी अपार कृपा सदका गुरु दरबार दीयां हाजरियां भरियां ने। सो वड्डे भाग ने, वड्डे भागां दी बदौलत अस भागा समा सतगुरां दी याद विच गुजारन दा सुभाग प्राप्त होया है। आओ गुरमुख प्यारेओ, रल मिल के सतगुरां दी पवित्र बाणी दी विचार करिए। सतगुरां दे बचनां दे नाल सांझ पाइए, जिन्हां वचनां दे नाल अज आपां रल मिल के सांझ पावांगे। वो वचन सतगुरु अर्जन देव महाराज साहिब जी दे पवित्र मुखारबिंद तो उचारण किए हुए ने। अज दे इन्हां वचनां दे द्वारा सतगुरु सानूं की बख्शिश करदे ने। गौड़ी मोहला पंजवा। प्रभ मिलवे कौ प्रीत मन लागी, पाए लगो मोह करो बेनती, को संत मिलै बड़ भागी। सतगुरु अर्जन देव महाराज साहिब इस शब्द की शुरुआत इन्हां बचनां दे द्वारा करते हैं। पासक दी प्रभ मिलवे कौ प्रीत मन लागी। मिलवे कौ दा भाव हुंदा है मिलण वास्ते, मन दा भाव हुंदा है मन दे विच, पाए दा भाव हुंदा है पैरी, लगो दा भाव हुंदा है मैं लग्या हाँ, करो दा भाव मैं करां। सतगुरु कहंदे ही मेरी भैन, परमात्मा नूं मिलण वास्ते मेरे मन दे विच प्रीत पैदा हो गई है। प्रभ मिलवे कौ प्रीत मन लागी। हे भैन, परमात्मा नूं मिलण वास्ते मेरे मन दे विच प्रीत पैदा हो गई है। परमात्मा दे नाल मिला सकन वाला जे बड़े भागां वाला गुरु संत मैनूं मिल पए, तां मैं उसदे पैरी लगा, मैं उस अगे बेनती करा
कि मैनू परमात्मा दे नाल मिला दे। जे कोई बड़े भागां वाला संत मिल पे मैनू, सतगुरु अर्जन देव महाराज कहते। ते अगे सतगुरु फिर बख्शे करते ने, पातशाह कहते मन अर्पो धन राखो, आगे मन की मत मुहे सगल त्यागी। जो प्रभ की हर कथा सुनावै, अनदन फिरो तिस पिसै बैरागी। अर्पो का भाव हुंदा है मैं हवाले कर दे। अर्पो का भाव हुंदा मैं हवाले कर दे। मत का भाव हुंदा अकल चतुराई। मोहि का भाव हुंदा मैं। अनदन का भाव हुंदा हर रोज। बैरागी का भाव हुंदा प्यार दे विच कमली होई। पातशाह कहते मन अर्पो धन राखो, आगे मन की मत मोहे सगल त्यागी। हे भैन, जिहड़ा बड़े भागां वाला संत मैनू परमात्मा दी सिफत सलाह दीयां गल्लां सुणाउंदा रहे, उहदी वडियाई दे गीत मैनू सुणाउंदा रहे, मैं हर वेले उसदे पिछे पिछे प्रेम दे विच कमली होई फिरा। मैं अपना मन उसदे हवाले कर दिया। मैं अपना धन उसदे अगे रख दिया। मैं अपने मन की सारी चतुराई सियाणपा छड्ड दिया। अगे सतगुरु अर्जन देव महाराज फिर बख्शे करते ने, पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे, भेटियो पुरख रसक बैरागी। मिटियो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। पूर्व कर्म अंकुर का भाव हुंदा है पहले जन्मां विच कीते हुए कर्मां दे संस्कारां दे अंगूर, जिहड़े पिछले जन्म दे विच कर्म कीते। प्रगटे का भाव हुंदा उगड़ पए। रसक का भाव हुंदा सब जीवां दे विच व्यापक हो के रस मानण वाला। बैरागी का भाव हुंदा निर्लेप बेरखत। सतगुरु कहंदे हे नानक, आख पहले जन्मां दे विच कीते भले कर्मां दे संस्कारां दे अंगूर, जिस जीव इस्त्री दे उगड़ पए, उसनूं ओ सर्व व्यापक अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर मिल पिया है, जो सारे जीवां दे विच बैठा सब रस मानण वाला, जो रसां तो निर्लेप भी है, ते परमात्मा नूं मिलदियां ही उस जीव इस्त्री दे अंदरों माया दे मोह दा हनेरा दूर हो जाता है। वो अनेकां जन्मां तो माया दे मोह विच सुती हुई जाग पैंदी। अगले शब्द दे विच सतगुरु अर्जन देव महाराज फिर बख्शे करते हैं, गौड़ी मुहल्ला पंजवा। निकसरे पांखी सिमर हर पांख, मिल साधु सरन गाहो पूरन, राम रतन हीरे संग राख रहाओ। सतगुरु कहते निकसरे पांखी सिमर हर पांख, मिल साधु सरन गाहो पूरन, राम रतन हीरे संग राख। निकस का भाव हुंदा है बाहर निकल,
ਪੰਖੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਛੀ, ਪੰਖ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੰਭ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਮਿਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਲ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਜੀਵ ਪੰਛੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਆਲਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਜੋ ਆਲਣਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਕੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਪੰਛੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਆਲਣੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਭਾਵ ਆ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਤੇਰੇ ਖੰਭ ਨੇ ਉਡਾਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਮੋਹ ਦੇ ਆਲਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇਂਗਾ। ਭਾਵ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਹੇ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਤਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਸ ਪੰਕਜ, ਅਤ ਤੀਖਣ ਮੋਹ ਕੀ ਫਾਸ, ਕਾਟਨਹਾਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਾਂ ਕੇ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਕੋਈ, ਭ੍ਰਮ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਟਕਣਾ। ਕੋਈ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੂਹੀ, ਪੰਕਜ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਿੱਕੜਾ, ਤੀਖਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਤੇਜ ਤਿੱਖੀ, ਫਾਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਾਹੀ। ਪਾਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਸ ਪੰਕਜ, ਅਤ ਤੀਖਣ ਮੋਹ ਕੀ ਫਾਸ, ਕਾਟਨਹਾਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਟਕਣਾ ਦੀ ਖੂਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜੋ ਭਟਕਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਖੂਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਸਕੇ ਉਸ ਖੂਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਹੈ। ਬਚਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਖੂਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਸਕੇ ਉਸ ਖੂਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਹੈ। ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਮੋਹ ਦੀ ਫਾਹੀ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਮੋਹ ਦੀ ਫਾਹੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਫਾਹੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਜੋਗਾ ਜਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਹੀ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੀ ਰੱਖ। ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਰੱਖ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਫਾਹੀ ਜੇ ਕੱਟਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਫਾਹੀ ਕੱਟਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਖੂਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਾ,
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਰੱਖ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਸੁਣੋ ਅਰਦਾਸ, ਕਰ ਗਹਿ ਲਿਹੋ ਨਾਨਕੀ ਸੁਆਮੀ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੁਮਰੀ ਰਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਗਇਓ ਲਿਓ ਨਾਨਕੀ ਸੁਆਮੀ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੁਮਰੀ ਰਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਮਿਹਰ ਕਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਖੂਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿੰਦ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਮੋਹ ਦੇ ਹੱਥੀ ਉਜੜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬਚਾ ਲੈ। ਇਸ ਖੂਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੋਹ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਲੀ ਖੂਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਰ ਪੇਖਣ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਮਨ ਮੇਰਾ, ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਚਿਤ ਬੋਦਨ ਰਹਿਣੀ, ਹੈ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਿਲਾਵੇ ਨੇਰਾ ਰਹਾਉ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਪੇਖਣ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਮਨ ਮੇਰਾ, ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਚਿਤ ਬੋਦਨ ਰਹਿਣੀ, ਹੈ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਿਲਾਵੇ ਨੀਰਾ ਰਹਾਉ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਭੈਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਤੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੇ ਭੈਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਤੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਈ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਹੇ ਭੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਸੁਣੋ ਅਗਲੇ ਬਚਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੀ, ਅਨਕ ਭਾਤ ਤਿਸ ਕਰੋ ਨਹੋਰਾ, ਤੁਲਾ ਧਾਰ ਤੋਲੇ ਸੁਖ ਸਗਲੇ, ਬਿਨ ਹਰ ਦਰਸ ਸਭੋ ਹੀ ਥੋਰਾ। ਕਰੋ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਨਿਹੋਰਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਤਰਲਾ ਮਿੰਨਤਾ, ਤੁਲਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਤਕੜੀ, ਧਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਗਲੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ, ਸਭੋ ਹੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੀ, ਅਨਕ ਭਾਤ ਤਿਸ ਕਰੋ ਨਿਹੋਰਾ, ਤੁਲਾ ਧਾਰ ਤੋਲੇ ਸੁਖ ਸਗਲੇ, ਬਿਨ ਹਰ ਦਰਸ ਸਭੋ ਹੀ ਥੋਰਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੀ ਭੈਣ, ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਮਿਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ।
मैं अनेकां तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ उस संत दे अगे अपना तरला करां, मिन्नतां करां। हे भैन, तकड़ी उत्ते रख के मैं दुनिया दे सारे सुख तोले ने, परमेश्वर पति दे दर्शन तो बिना ये सारे सुख दर्शन दे सुख दे नालों हौले ने, दर्शन ज़्यादा भार है। अगे सतगुरु फिर बख्शे करते ने कि संत प्रसाद गाए गुण सागर, जन्म जन्म की जात बहोरा, आनंद सोक भेटत हर नानका, जन्म कृतार्थ सफल सवेरा। पातशाह कहंदे ही नानक, जिहड़ा मनुख गुरु की किरपा दे नाल गुणां दे समुंदर परमात्मा दे गुण गाउंदा है ना, आ मिले सुवासां दे नाल जिहड़ा मनुख परमात्मा दे गुण गाउंदा रहिंदा है, गुरु परमेश्वर उसनूं अनेकां जन्मां दे भटकणे नूं जन्म मरण दे गेड़ विचों मोड़ लिआउंदा है अपना हथ दे के, जिहड़ा परमात्मा दे गुण गाउंदा रहिंदा है। सतगुरु कहंदे ही नानक, परमात्मा नूं मिलिया बेअंत सुख आनंद प्राप्त हो जाते ने। मनुखा जन्म का मनोरथ पूरा हो जाता है। जन्म वालों जन्म वेले सिर इसे जन्म दे विच ही आ साडा जन्म सफल हो जाता है। ते सतगुरु फिर बख्शे करते ने कि राग गौड़ी पूर्वी मुहला पंजवा, किन बिद मिला गुसाई मेरे राम राय, कोई ऐसा संत सहज सुख दाता, मोहे मार्ग दे बताई रहाओ। सतगुरु कहते हैं अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर पातशाह, मैनू धरती दा खसम परमात्मा किन्ना तरीकिਆਂ दे नाल मिल सके। आत्मक डोलता दा आनंद देने वाला कोई इहो जिहा संत मैनू मिल पवे जिहड़ा मैनू रास्ता दस देवे उस परमात्मा दे नाल मिलण वास्ते। कोई ऐसा संत मिल जावे। पातशाह कहंदे अंतर अलख न जाई लखिया, विच पड़दा हउमै पाई, माया मोह सबो जग सोया, ये भरम कहो क्यों जाई। सतगुरु कहंदे हरेक जीव दे अंदर वो ना दिसण वाला परमात्मा वसदा है। सारियां जीवां दे विच वो अदृष्ट परमात्मा बसदा है, पर जीव नूं ये समझ नहीं आ सकती क्योंकि जीव दे अंदर हौमे दा पड़दा पिया होया, हंकार दा पड़दा पिया होया। वो परमात्मा दिसदा नहीं, ये मनुख दे अंदर बसदा है, पर ये समझ नहीं आ सकती क्योंकि जीव दे अंदर हौमे दा हंकार दा पड़दा पिया है। सारा जगत ही माया दे मोह विच सुता पिया है। सतगुरु कहंदे हे भाई, दस जीव दी ये भटकना फिर दूर किवें होवे। परमात्मा इहदे अंदर वसदा है। वो पर्दा जिहड़ा अगे पाया पिया, इहने अपने आप हंकार दा पर्दा पाया होया है, ते आ भटकना किद्दां मुकनी है इस जीव दी। अगे सतगुरु अर्जन देव महाराज फिर बख्शे करते ने। पातशाह कहंदे एका संगत एकत ग्रह बसते, मिल बात न करते भाई, एक वस्त बिन पंच दोहेले, ओ वस्त अगोचर ठाई। सतगुरु कहंदे हे भाई, आत्मा ते परमात्मा दी इको ही संगत है।
ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀਵ ਦੇ ਪੰਜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਅਜਿਹੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤਿਨ ਹੀ ਦੀਆ ਤਾਲਾ ਕੁੰਜੀ ਗੁਰ ਸੋ ਪਾਈ, ਅਨਕ ਉਪਾਵ ਕਰੇ ਨੀ ਪਾਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨਾਈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਹਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਹੀ ਮੋਹ ਦਾ ਜੰਦਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਇਸ ਜੰਦਰੇ ਦੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀਲੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚਾਬੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਕੈ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਤਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਪੰਜ ਜਨਾ ਮਿਲ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਭੇਦ ਨਾ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾਈ। हे ਨਾਨਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ। हे ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਿਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ।